शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असीं एक जीव के सवाल तो करांगे कि सुरजीत राम ने सवाल पूछा है कि मालको तुसी विश्वास की गल करते हो कि उस मालिक ते विश्वास रखो, तो विश्वास रखण नाल इंसान दियां सारियां तकलीफां सारे दुख दूर हो जाते हैं और इंसान के जीवन च खुशी आ जाती है। बई ये किस तरह सानू पता लगे कि साडे अंदर कितना क विश्वास है, भी उहदे बारे दसो सानू। सो उन्होंने विश्वास के नाल जुड़िया होया सवाल पूछा है कि हर इंसान अपनी जुबान तो ये तो कह दिंदा है कि मैनू अपने मालिक ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते बड़ा यकीन है, बड़ा विश्वास है, पर यह पता किदां लगे कि मेरे अंदर विश्वास है या नहीं। इस तरह समझ लो जिदा कोई इंसान कहे कि मैनू बड़ा बुखार है, बड़ा बुखार है। हुण वो जदों डॉक्टर को जाता है तो डॉक्टर उहदी गल नूं इदां ही नहीं मन लैंदा, डॉक्टर उहदे मूँह च थर्मामीटर लांदा है, या अजकल तो स्कैन वाले भी आ गए हैं कि दूरों ही स्कैन करके ही पता लग जाता कि टैंपरेचर कितना है। सो उस तो पता लगता है कि इनू बुखार सिर्फ महसूस होंदा है या सचमुच है, क्योंकि कई बार कईयां सिर्फ महसूस ही होंदा है कि इदां लगता शरीर टुटदा भजदा बुखार है, पर जो डॉक्टर चैक करता डॉक्टर कहता बुखार नहीं है, हाँ शरीर च पेन है, दर्द है, वो आ दवाई लै जा, पर तेनू बुखार है नहीं। तो कई बार यह भी होंदा है कि बंदा कहता मैनू शायद 100 बुखार है, पर जो डॉक्टर चैक करता है तो कहता तेन तो 102 बुखार है, क्योंकि सही मायने च पता कदों लगता है जदों वो चैक करने वाला यंत्र, चाहे उन्होंने थर्मामीटर कह लो या स्कैनर कह लो, जदों उहदे नाल चैक किया जाए तो फिर सही मायने च पता लग जाता है कि इंसान नूं कितना टैंपरेचर है। हुण साडे अंदर विश्वास है या नहीं कि इनू चैक करने वाला भी कोई स्कैनर है, कोई थर्मामीटर ऐसा है जो चैक कर सके कि साडे अंदर विश्वास का लैवल की है, विश्वास थोड़ा है या ज़्यादा है। क्योंकि कहण नूं तो हर इंसान कह ही दिंदा है कि मैनू बहुत विश्वास है, मैनू बहुत यकीन है, मैनू बहुत भरोसा है, पर फिर भी कितना पता लगे कि जो मैं कह रहा हाँ वो सच है या मैं सिर्फ भरम दे विच हां, सिर्फ भुलेखे दे विच हां कि वो चीज़ मेरे अंदर है भी या नहीं। ये किस तरह चैक किया जाए। हुण जीव ने सवाल पूछा है तो आओ ये जवाब की तरफ हुण चलीए कि असीं किस तरह ये चैक कर सकते हैं कि साडे अंदर विश्वास है या नहीं। तो सब तो पहला एक चीज़ समझ लैनी कि विश्वास साडे अंदर का सौदा है, बाहरला नहीं है। क्योंकि टैंपरेचर होवे, बुखार होवे तो बंदे दे शरीर तो पता लग जाता कि शरीर गर्म है, तैनूं बुखार है, शरीर गर्म नहीं है तो इसका मतलब टैंपरेचर होने की संभावना नहीं है। पर विश्वास ये साडे शरीर नाल जुड़ी हुई गल नहीं है, विश्वास है साडे हिरदे नाल जुड़ी हुई गल, साडे भाव नाल, साडियां भावनावां नाल, साडी फीलिंग नाल जुड़ी हुई गल। और जदों गल आंदी है फीलिंग दी, जदों गल आंदी है अंदर दी, तो फिर एक गल याद रखो कि फीलिंग नूं असीं बाहर किसी यंत्र नाल, किसी स्कैनर नाल साबित नहीं कर सकते। जिदा असीं कई बार जिक्र करीदा है ना कि जे किसी के दिल च प्यार है, जिदा फर्ज करो एक मां नूं पुछो तेनू अपने बेटे नाल कितना प्यार है, तो मां ने कहना बहुत है, तो कोई कहे कितना है, यानी दस के बोल के दिखा कितना है, तो मां उसले कोई इदां दी मशीन नहीं है जिस चों साबित कर सके किन्ने परसेंट। जिदा कहते ना सोने नूं चैक करन दी मशीन हुंदी है, ये 22 कैरेट है, 24 कैरेट है या किन्ने कैरेट दा है। हुण प्रेम नूं किहड़ी मशीन चैक कर सकती है? उत्थे तो एक चीज़ पता लगती है कि अंदर प्रेम है तो है। इसलिए एक बड़ी प्यारी प्रेम नाल जुड़ी हुई कहानी है, वो असीं इत्थे दसनी चाहांगे। बड़ी प्यारी कहानी है, भावनावां दी गल चली है, तो ये दसना चाहांगे कि एक बार एक कमल दे फुल उपर एक तितली और एक भंवरा बैठे हुए सी। शाम का समा, कमल खिलिया होया है, वो बिल्कुल सेंटर च एक भंवरा और तितली बैठे हुए सी, दोनों एक दूजे नाल प्रेम करते सी। तितली ने सवाल किया भंवरे नूं कि तू मैनू किन्ना क प्रेम करदा है? भंवरे ने कहा मैं बहुत प्रेम करदा।
बहुत ज्यादा प्रेम करदा है मैं तेनू। तितली कहती किन्ना साबित कर, यानी साबित कर किन्ना प्रेम करदा हां। तो उसले भंवरे ने कहा तू दस तेनू किदां यकीन होवे कि मैं तेनू इंदा प्रेम करदा हां, क्योंकि तू सबूत मंगदी तो दस तेनू यकीन किदां होएगा, मैं वो करन नूं तैयार हां। तो तितली ने कहा फिर इदां करदे हां, हुण शाम होण वाली है, कल सवेरे सब तो पहला ਜਿਹੜਾ इस कमल के फुल के उपर आके बैठा होएगा, ਇਹਦਾ मतलब है कि जे मैं पहला आके बह गई तो मैं तेनू बहुत प्रेम करदी हां, तो जे तू पहला आ गया तो तू मैनू बहुत प्रेम करदा ना। सबूत कुछ ना कुछ बंदा कहना प्रेम करदा तो इदां करके दिखा। तितली ने जो इन्नी गल कही, भंवरा कहता ठीक है फिर कल सवेरे मिलते हैं। हुण तितली भी उड़ गई, शाम होई, रात गुजरी, सवेर आई। जो सवेर आई तो तितली सूरज निकलण तो पहले फुल दे कोल आ गई, क्योंकि वो कहती मैं पहला पहुंच जावां, साबित कर देवां कि मैं उहदे नालों ज्यादा प्यार करदी हां। हुण जदों कमल दे कोल पहुंची तो उस वेले हाले सूरज निकलिया नहीं सी, और कमल की एक खासियत हुंदी कि जब तक सूरज निकलदा उहदियां पंखड़ियां बंद रहिंदियां है, जदों सूरज निकलदा है तो सूरज ने किरणां नाल ही वो खिलदा है। तो तितली चक्कर ला रही है आले दुआले और देख रही है भंवरा नहीं आया। हुण मैं कहूंगी कि देख ला तेरा प्रेम घट सी तो मेरा प्रेम ज्यादा सी। चक्कर ला रही है उस फुल दे आले दुआले, इंतजार कर रही है सूरज निकले फुल खिले। हुण वक्त आया सूरज निकलिया, पर देखिया उन्हें भंवरा नहीं आया, भंवरा नजर ही नहीं आ रहा। इधर जदों सूरज दी किरणां फुल दे नाल टकराइयां, हौली हौली फुल खिलना शुरू होया। जदों फुल खिलना शुरू होया तो तितली इंतजार कर रही भंवरा क्यों नहीं आया। हुण फुल ते बैठन लगी तो की देखिया, जदों फुल खुलिया तो वह भंवरा उस फुल दे अंदर सी। पर अफसोस की गल, मर चुका सी, मर चुका सी, क्योंकि अपने प्रेम नूं साबित करन दी खातर वह भंवरा फुल ते सारी रात ही, यानी जदों तितली कह के गई कि जेड़ा सब तो पहला सवेरे आएगा, तितली तो उड़ गई पर भंवरा वो नहीं उड़िया। कहता जे यही सबूत है तो मैं बहना ही इत्थे है, सारी रात ही इत्थे बैठे रहना, ताकि जदों मर्जी आवे इनू मैं इत्थे मिला। पर जिद्दे ही सूरज डुबिया पंखड़ियां कट्ठियां हो गई, भंवरा अंदर ही घुट हो गया। सारी रात फुल दे विच फसा रहन करके, साह ना आन करके उसकी जान निकल गई। और सवेर नूं जदों तितली ने देखिया पंखड़ियां खुलियां तो भंवरे की लाश, मुर्दा भंवरा उहदे च पिया है। तो हुण जदों तितली ने देखिया तो उन्होंने सारी गल समझ आ गई। तो कहते फिर तितली नूं बड़ा अफसोस होया कि मैं प्रेम का सबूत मंगिया सी, प्रेम का सबूत देने की खातर, अपने प्रेम नूं साबित करने की खातर उन्हें अपनी जान दे दी। इस तो सच्चा प्रेम होर की हो सकता है। पर अज मैं बहुत बड़ी गलती कर ली प्रेम का सबूत मंग के, क्योंकि मैं अपने प्यारे नूं गवा लिया। एक कहानी तुहानूं क्यों दसी कि जदों गल फीलिंग दी आंदी है ना, जदों गल अंदर प्रेम दी आंदी है तो प्रेम नूं तो बंदा इक्को ही ढंग नाल साबित कर सकता है, लै भी मैं तेरी खातर जान दे दी। पर जदों जान ही चली गई तो फिर तो सब कुछ ही चला गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम नूं माप सके, इंसान के विश्वास नूं तोल सके, इदां दा ना कोई बाहर तराजू बनिया है तो ना कोई बाहर कोई इदां दी मशीन बनी हुई है। ये समझना जरा। हुण जदों गल विश्वास की आंदी है तो गल याद रखना, एक विश्वास की गल जदों आंदी है तो विश्वास परमात्मा और इंसान, या कह लो सतगुरु और इंसान दे विचली एक भावना हुंदी है। पर इत्थे असीं कुछ चीज़ां तुहानूं दसणियां चाहांगे कि जिहदे नाल तुसीं अपने आप नूं चैक कर सकदे हो, अपने आप नूं देख सकदे हो, समझ सकदे हो कि मेरे अंदर विश्वास किन्ना क है, विश्वास है या नहीं, ये तुसीं चैक कर सकदे हो। सो आओ हुण समझिए वो किहड़ा थर्मामीटर है जिन्हां अपना विश्वास असीं चैक कर सकते हैं, वो किहड़ा स्कैनर है जिहदे नाल असीं अपने विश्वास नूं देख सकते हैं कि असीं सिर्फ विश्वास कहंदे ही हां या साडे अंदर विश्वास है भी। हुण थोड़ा समझिए, क्योंकि विश्वास नूं समझण वास्ते सानूं बाहर नहीं अपने अंदर झाती मारनी पएगी, अपने अंदर देखना पएगा। क्योंकि सब तो पहली गल ये अपने हिरदे ते लिख लो कि जदों गल परमात्मा दी आंदी है, खुशियां दी आंदी है, प्रेम दी आंदी है, विश्वास दी आंदी है, आनंद दी आंदी है, तो उसले ध्यान बाहर नहीं, उसले ध्यान सानू अपने अंदर ही देना पएगा। क्योंकि सब कुछ तो अंदर ही है। जिदा कि शब्द अंदर आंदा है, घर में जोग
भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलख जगावे। घर यानी ये तुहाडा शरीर, घर में योग, भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। कि च दसिया है कि जे भोग करना होवे वो भी शरीर अंदर ही हुंदा है, तो जे योग करना होवे, योग का मतलब आसन नहीं है, योग का मतलब हुंदा है अपनी सुरती नू जोड़ना, क्योंकि योग का मतलब हुंदा जुड़ना, जरा समझना। इसलिए ताही तो तुसीं देखते हो कि जो रिश्ते की गल आती तो कहते संजोग, आ मुंडे दे संजोग नहीं खुलते या कुड़ी दे संजोग बने हुए है। योग का मतलब हुंदा है एक दूजे नाल जुड़ना। और इत्थे जदों अंतरिक योग की गल आती है तो इशारा है सुरती का और प्रभु नाल मिलना। इसलिए जे तुसी प्रभु को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, उस आनंद को पाना चाहते हो, तो वह भी इस शरीर के अंदरों ही होना है। तो जे तुसी विषय भोग यानी जे तुसी कोई वासना पूरी करनी है, किसी विषय को भोगना है, कुछ बुरा करना, तो भी ये शरीर के नाल ही कर सकते हो। ये लोग कहते जोग भी शरीर के अंदर है और भोग भी शरीर के अंदर है। हुण जिन्हां समझ हुंदी है, सोची हुंदी है, वो अपने शरीर को जोग के जरिए, युक्ति के जरिए परमात्मा नाल जोड़ लेंदे है। तो जिन्हां समझ नहीं हुंदी वो अपने जीवन को नशियां विषय विकारां नाल जोड़ के बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए दसिया इस शब्द के अंदर, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलख जगावे। कि युक्ति भी गुरु दिंदा है तो वह भी सानू इत्थे घर दे अंदर ही इस्तेमाल करनी पैंदी है। क्योंकि युक्ति का मतलब यह नहीं होता कि बाहरों कुछ बदलना, युक्ति का मतलब अपने अंदर नू बदलना। यह गल पहली अच्छी तरह याद रखना तुसीं, क्योंकि तुसीं ये बाहरले संसार नू नहीं बदल सकते, तुसीं ये बाहरली दुनिया नू नहीं बदल सकते। जरा गौर करना, जे बंदा कहे बाहरला संसार बदल देवां, बाहरली दुनिया नू मैं बदल देवां, तो बाहरली दुनिया नू नहीं तुसीं बदल सकते। पर एक दुनिया है ऐसी जिन्हों तुसीं बदल सकते हो, वह है तुहाडे अंदरला संसार। तुसीं अपने अंदर दे संसार नू बदल सकते हो। अंदरला संसार यानी तुहाडे अंदर की चल रहा है, तुहाडे अंदर की चल रहा है, उन्होंने तुसीं बदल सकते हो। और जो अंदरले बदलाव की गल आती है तो अंदरला बदलाव उदों ही हुंदा जब गुरु अलख जगावे। जो गुरु के दसे हुए संतां गुरुआं रहबरां दे दसे हुए वचनां नूं समझ के अपने अंदर बदलाव लियांदा है, तो फिर ओदी बाहरली दुनिया भी बदल जाती है। क्योंकि पहला अंदरों बदलाव आता है, फिर बाहर इंसान नूं सब कुछ बदलिया बदलिया नजर आता है। हुण तुसीं कहना अंदरले बदलाव नाल किदां बाहर बदलाव आंदा, तो समझ लो जे तुहानूं अंदर गुस्से नाल तुसीं भरे हो तो बाहरों की होएगा, तुहानूं लगना हर आदमी मैनूं गुस्सा ही चढ़ा रहा है। क्योंकि जो अंदरों गुस्से ना भरिया होवे उन्होंने लगना है, कोई उदा भी देखता होएगा तो उन्होंने लगना ये बंदा बुरी नज़र ना देख रहा है, कोई उदा भी गल करता होएगा उन्होंने लगना मेरी गल ही कर रहा है। यानी तुहाडे अंदर गुस्सा होएगा तो तुहानूं की फील होएगा, बाहरों ये सारी दुनिया मैनूं गुस्सा दिला रही है। तो जे अंदरों बंदा शांत होएगा तो फिर बाहर कोई भी गल करी जावे, क्योंकि अंदरली शांति इन्नी है कि हुण बाहरलियां गल्लां दा उहदे जीवन ते कोई असर ही नहीं है। इसलिए हुण समझिए कि विश्वास का कितना पता लगे, तो इनू हुण बरीकी नाल थोड़ा समझाण लगे हैं, ध्यान देना पूरा, जिस तो तुहानूं पता लगेगा कि तुहाडे अंदर विश्वास कितना है या नहीं। हुण समझ लो अपने अंदरले विश्वास नूं चैक करने वास्ते कि मैनूं कितना कुछ विश्वास है अपने मालिक ते, कितना कुछ विश्वास है अपने परमात्मा ते, कितना कुछ विश्वास है अपने प्रभु दे। इत्थे परमात्मा दे विश्वास की गल कर रहे हैं असीं, इत्थे मुर्शद दे विश्वास की गल कर रहे हैं। क्योंकि एक विश्वास पत्नी वाला भी हुंदा कि पत्नी ते विश्वास, बच्चों ते विश्वास, भैणां भरावां ते विश्वास, वो चीज़ अलग हो जाती है। पर यह विश्वास है कि मैनूं अपने रब ते कितना विश्वास है, क्योंकि रब ते विश्वास नाल ही तो इंसान के जीवन के दुख कट्टे जाते हैं, इंसान के जीवन दी परेशानियां तकलीफां दुख दूर हुंदे है। और जिद्दां असीं दस्सिया कि अज युक्ति देनी है कि तुहाडे जीवन दे विच जिहड़े आ दुखां तकलीफां परेशानियां रूपी तुहानूं भूत चुंबड़े होए है, ये किद्दां दूर हो सकते हैं, ये किस तरह तुहाडे जीवन च आनंद आ सकता है। अज युक्ति देनी है तुहानूं। इसलिए हुण समझिए कि साडे अंदर अपने मालिक के प्रति, परमात्मा के प्रति कितना विश्वास है या नहीं। तो हुण उहदे वास्ते तुहानूं ध्यान अपने अंदर देना पएगा। अपने अंदर किद्दां ध्यान देना, फर्ज करो रात का समा है, उदाहरण दे रहे हैं, चाहे अज रात नूं करके देख लियो।
क्योंकि दिन के समय असीं उन्ना नहीं कर सकते जिन्ना रात नूं इह चीज़ का पता लगेगा कि जदों रात का समा होवे। अजकल लाइट बड़ी जाती है, बोलो समझते हो कि नहीं, जाती है कि नहीं? बस जदों लाइट गई होवे, घर च कुप हनेरा होवे, कोई लाइट ना जगाओ, बैठ जाओ अपने घर च, अपने घर के फर्श ते बह जाओ। हुण उस वेले देखो तुहाडे अंदर ख्याल की चल रहे हैं। हुण तुसीं देखोगे घर दे विच बैठिया बंदे अंदर पता की ख्याल आउणगे, ओए हनेरा, किते कोई सप ना आके डंग मार देवे, किते कोई चूहा ना निकल जाए, किते कोई बिच्छू ना आ जाए, आ मेरे पिछे कौन खड़ा है, आ कोई मेरी गर्दन ना फड़ लवे, कोई मैनू मार ना देवे। यानी उस वेले डराने डराने ख्याल इंसान के अंदर चलते हैं, बुरे बुरे ख्याल इंसान के अंदर चलते हैं। इदां दे ख्याल चलते कि मैं हुण मरिया हुण आना किसी ने मैनू मार देना है। हालांकि उन्होंने पता है मैं घर के कमरे या दरवाजे बंद है, लाइट जग जाए तो घर उही है, लाइट जगी होवे तो घर उही है, दीवारा उही है, अंदर बैड सोफा सब कुछ उही है। फर्क की पिया? फर्क सिर्फ पिया लाइट चली गई। हुण जे अंदर सप हुंदा तां लाइट जगी ते भी होना सी, पर हुण ख्याल की आ रहे? बुरे ख्याल। अगर साडे अंदर उसले डराने ख्याल आंदे है, बुरे ख्याल आंदे है, वो ख्याल आंदे जो सानू डरांदे है, तां फिर इत्थों पता लगदा साडे अंदर अपने मालिक के प्रति विश्वास है नहीं। जरा सोचना, क्योंकि जिहड़ी चीज नहीं है असीं ओनू याद करके ही डरी जाते हैं। हुण अंधेरे च सप नहीं है, उतों असीं डर रहे हैं, पर उस अंधेरे च मेरा मालिक मेरे नाल है, ओनू असीं याद करते ही नहीं है। समझ आ रही है साडी गल? हुण जिहड़ी चीज है नहीं उत्थे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोच सोच के डरी जाते, तो जिहड़ा मालिक 24 घंटे हर श्वास श्वास साडे अंदर बाहर नाल है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਪਲ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਡਰਾਉਣੇ ਖਿਆਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, चाहे किसी ने दुकान शुरू करनी है, किसी ने बिजनेस शुरू करना है, किसी ने कोई भी काम शुरू करना है, अगर वो काम नू लैके वो चीज़ों नू लैके साडे अंदर नेगेटिविटी चले, नेगेटिविटी का मतलब है पता नहीं मेरा काम होना या नहीं होना, मैं जा रहा पता नहीं मैनू सफलता मिलनी या नहीं मिलनी। जदों असीं बुरा 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 ही सोचते हैं तो फिर ਇਹਦਾ मतलब सानू अपने मालिक ते विश्वास की कमी है, विश्वास है नहीं। हुण जरा ध्यान देने वाली गल है, इत्थे थोड़ा जिहा अपने अंदर बैठ के तुसीं सोचना कि मेरे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा चलती है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा चलती है। अगर हर वेले मेरे अंदर बुरे ख्याल ज्यादा चलते हैं तो हुण जरूरत है इन्हां बुरे ख्यालों नूं बदलण दी। जे हर वेले मेरे अंदर डर दे ख्याल चलते हैं, हुण फर्ज करो जिद्दां ही दस्सिया कि कमरे 'च तुसीं बह जाओ अंधेरे 'च, फिर देखो तुहाडे अंदर की ख्याल चलते हैं, क्योंकि अंधेरे नूं देख के साडा मन ज्यादा डराण दी कोशिश करता है। हुण असीं बदलाव किद्दां लिया सकते हैं कि जे असीं बैठे हैं और साडे अंदर डरावने ख्याल आ रहे हैं, और कोई मेरे पिछे भूत खड़ा है, कोई मेरी गर्दन ना नप देवे, कोई मैनू मार ना देवे, जे इदां दे डराने ख्याल आंदे है कि किते वो सप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए, तो उसले अपने आप नू अपने मालिक दे नाल जोड़ो कि लै मैं तो एवं सप्पां बिच्छुआं तो डरी जांदा, किते सप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए, कोई बुरी चीज़ आके मैनू नुकसान ना पहुंचावे। ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿੱਛੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਔਰ ਸੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੀਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਮੀਰਾ ਏਦਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੀਰਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਜਗ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਮਲ ਕੂਏ। ਐਮਲ ਕੂਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੂਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਉਹ ਕੂਏ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਲੈਂਡ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਐਮਲ ਕੂਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਹਟਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ वो ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੇੜ ਮੁਰਝਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਐਮਲ ਕੂਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੇੜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਯਾਨੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਨੋਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਪੇਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੇਚਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ એનર્ਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਮਲ ਕੂਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੇੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇੜ ਜੋ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इसलिए अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੰਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਬੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਬੜਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੁੰਬੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਚੁੰਬੜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ, ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਬੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁੰਬੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਬੜਿਆ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਪਰ ਮੱਚੀ ਜਾਵੇ ਭਾਂਬੜ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਕੀਨ ਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21-22 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੇਟ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੇਟ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੂੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੇਟ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਸੋ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਣ ਦਈਏ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਣ ਦਈਏ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵੱਲ ਲਿਆਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ कि हर दर्द का इलाज नहीं मिलता दवा खाने में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कि हर दर्द, जे बंदा सोचे हर बीमारी का इलाज डॉक्टरों को मिलना है, हॉस्पिटलों चों मिलना है, तो नहीं। कुछ दर्द, कुछ बीमारियां ऐसियां होंदियां है, कुछ मर्ज ऐसे होंदे जिहड़े फकीरां कोल आके ही मिटदे है। तो अज आ गए तुसीं मालिक दे चरनां च, तां तुहाडी हर बीमारी ठीक होएगी, तुहाडा हर दर्द दूर होएगा। बस अज ये विश्वास लैके जाना है, अज ये भरोसा लैके जाना है, क्योंकि जेड़ा मैनू बना सकता है, मैनू बिगड़े नू ठीक भी वो कर सकता है। ये यकीन होना चाहिए है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? वो मालिक। और जेड़ा मैनू बना सकता है, जे मेरे अंदर कुछ बंदा कहना डिफॉल्ट है, जब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो इनू ठीक भी वो कर सकता है। मैनू यकीन है मेरे ते रहमत हो गई, मैनू यकीन है मेरे ते कृपा हो गई। इसलिए अज तो बुराई वाल ध्यान नहीं देना, बुरियां चीज़ों वाल ध्यान नहीं देना, नैगेटिविटी वाल ध्यान नहीं देना। अज तो अपनी सुरती नू पॉजिटिविटी वाल रखना, अपने मालिक वाल रखना है। क्योंकि इंसान डरदा रहिंदा, शैतान ने मैनू खा लेना, वो शैतान ने मेरा बुरा कर देना। ऐसी कई बार बैठ के सोचीदा है, ये दुनिया बनाई के ना है? परमात्मा ने बनी कातों है, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ।
ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਨਹਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਵੈਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੱਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਡਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਖੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ, ਬਹਾਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਬਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਸੀ,
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇੜੀਆ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਭੇੜੀਆ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇੜੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭੇੜੀਆ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਭੇੜੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੂਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਾਦਰੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਦੋ ਕੰਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹੀ ਅੰਗ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਚੂਹੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਦਰਲਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਸਾ ਹੈ।
ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਬਦਸੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਿਹਰਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਬਦਸੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਂਵਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਲੇ ਸੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਦਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਖਿਜੀ ਜਾਣਾ, ਦੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਵੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲਿੰਕਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਉਹ ਕਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਊਰਾਲਿੰਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ N1 ਸੈਂਸਰ। N1 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, VMI, ਬ੍ਰੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ, VMI। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਤਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੂਅਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਅਰ, ਕੁਝ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਅਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਅਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਚਿਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿਪ ਅੱਜ ਸੂਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਿਪ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ क्षमता ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 100% ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ 5% ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, 95% ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਪ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਅਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੂਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੂਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੂਅਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਪ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਿਪ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚਿਪ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ BMI ਜਾਂ N1 ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਚਿਪ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ, ਪਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਦਾਲ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਿਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਪ ਲਵਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿਪ ਲਵਾ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੂਅਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਿਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਅਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਚਿੱਪਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਬਣੀਏ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਪ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਕਰਤਾ ਲੋਡ, ਤਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਕਰਾਣੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਆ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲੋੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋੜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ YouTube ਤੋਂ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੂੰ, ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਿਡਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ। ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੂਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ।
ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਗਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰयास। ਪ੍ਰयास ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰयास। ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰयास। ਪ੍ਰयास ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰयास ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰयास ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, दूसरा है प्रयास यानी कोशिश करना, और तीजा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब समझते हो ना? पूरा यकीन कि मैं कर सकता हाँ, दृढ़ निश्चय। एडिसन, एक दिन एडिसन ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਥਾਮਸ एडिसन ਜਿਹਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ। एडिसन ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਲ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਲਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਕੀ ਸੁਣਾਈ? ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆ ਬੱਲਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ, ਮੂਰਖ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਤੇਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਥੱਲੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡੀਸਨ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਰਤਨ ਮਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 3 ਬਰਤਨ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਆਲੂ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅੰਡਾ, ਔਰ ਤੀਜੇ 'ਚ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਬਲਦੇ ਆਲੂ ਉਬਲ ਗਏ, ਅੰਡਾ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬੀ ਵੀ ਖੁਰ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਘੁਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਆਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਲੂ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਡਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ? ਐਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਨਰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲੋਗੇ ਸਖਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਨੇ ਘੁਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲੂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਫੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੌਫੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਲੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਫਿਰ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਯਾਨੀ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। दूसरी चीज है प्रयास, कोशिश करना। और तीसरी चीज है दृढ़ निश्चय, पूरा यकीन कि मैनू सफलता मिलेगी। जो बंदा कहे पता नहीं होना या नहीं होना, पता नहीं रहमत होनी या नहीं होनी, पता नहीं कामयाब होना या नहीं होना, इसका मतलब इसके अंदर दृढ़ विश्वास है नहीं, दृढ़ निश्चय है नहीं। क्योंकि जिन्हां अंदर दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ निश्चय होता है, उन्होंने पता है ये विश्वास है अपने आप ते, विश्वास है अपने मालिक ते, मैं कोशिश कर रहा तो मैनू कामयाबी भी जरूर मिलेगी। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए आओ जे कामयाबी पानी है, खुशियां पानियां है, तो फिर अज तो सारी नेगेटिविटी छड़ दो। छड़ दी कि नहीं? अज तो ध्यान बुराई वाल नहीं रखना, अज तो ध्यान बुरे सोच वाल नहीं रखना, अज तो ध्यान रखना है मालिक की रहमत की तरफ। क्योंकि फिर एक बार याद दिलावांगे कि सलोमन दे आदिवासी गल्लां नाल ही पेड़ नूं सुका भी दिंदे है, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇੜਾਂ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। और मैनू विश्वास है कि सब दे दुख दूर हो गए, सब दियां झोलियां खुशियां नाल भर गईयां, सब ते रहमतां हो गईयां, सब ते रहमतां हो गईयां, सब ते रहमतां हो गईयां। क्योंकि रहमत तो ही तो सब कुछ बनया है, कृपा ही तो सब कुछ बनया है। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗ ਲਓ। ਰਹਿਮਤ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੜ। ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜੜ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਤੇਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾਵਾਂ? ਰੱਬਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਮੇਤੇ ਹੀ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚਲਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰੱਬਾ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਿੱਜੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗੀਏ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫੜ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਲੈ ਮਾਲਕ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ। ਐ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ, ਪਰ ਬਟਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੰਤਿਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 151 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਣੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। जय मालका। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय मालका।